ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਅਰਸ। ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੁਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 6 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੜੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ बाद जत्थे दा अकाल तख्त साहिब खुद भी गुरुद्वारा अंब साहिब मोहाली पहुंचे और भाई गुरबख्श सिंह जी नूं भुख हड़ताल छड्डण लई मनाया। इसका अंदरूनी तौर पर विरोध भी होया। अज भावें भाई गुरबख्श सिंह जी अमृतसर पहुंच चुके हैं, पर उन्होंने अपनी भुख हड़ताल जारी रखी हुई है, क्योंकि बुड़ैल जेल विच अजे तक 2 सिंह कैदियां भाई लखविंदर सिंह ते भाई शमशेर सिंह नूं पैरोल ते रिहा नहीं किया गया। इस वेले भाई गुरबख्श सिंह जी दे कैंप विच इस मसले संबंधी मतभेद हैं अते सिख कौम विच एक कन्फ्यूजन बनिया होया है। इस समुची घटनाक्रम नूं सरकारी एजेंसियां, बादल अकाली दल अते सिख जथेबंदियां ने बायोबन किया होया है। इसकी पूरा प्रभाव होणगे। इस संबंधी अज असी 2 अहम शख्सियतां नाल गलबात करन जा रहे हाँ। सब तो पहला असी गल करते हाँ डॉक्टर अमरजीत सिंह, संचालक ऑफ खालिस्तान अफेयर सेंटर, जो साडे नाल फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया तो फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। जी डॉक्टर साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी रीत कौर जी, तुहानू भी और टीवी 84 न्यूज़ के समूह दर्शकों नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब, सब तो पहला यही दसो कि पिछले 72 घंटिया विच ऐसा की होया जिसने भाई गुरबख्श सिंह होरां दी भुख हड़ताल नू विवादां दे घेरे विच ले आंदा है? देखो, मैं अपने एक सचो सच सोच भी कहे सी और अपने निकटवर्तियों नू मैं पिछले कुछ दिनों तो लगातारता नाल कहंदा आ रहे हैं जी कि जे असीं इतिहासक परिखेप विच देखीए ते हार नू असीं हैंडल कर सकते हैं। सिख कौम दे विच डिफीट जदों मिलदी है उस दे बावजूद असीं हार मनदे नहीं जी, पर मैनू जिवें फीयर सी कि साडे लई विक्टरी जां जित नू हैंडल करना औखा हुंदा है। ये बीते दे विच भी रहा जदों शाह मुहम्मद वर्गा कवि ये कहंदा है कि शाह मुहम्मदा एक सरकार बाजों फौजा जित के अंत नूं हारियां ने जी। ते मैं समझदा भी काफी कुछ इतिहास दे अड अड अध्याय समय समय असीं देखते रहे हैं कि किवें असीं जित नूं हार दे विच बदलिया। ईवन 47 दा दौर भी मैं समझदा भी वो इस किस्म दा ही कन्फ्यूजन जां भंबल भूसा है जिहदे चों असीं अपना घर बनाउण दे जिहड़े साडे चांसेस सी उन्हां नूं असीं गवाया। तो पिछले 72 घंटिया दी डिवेलपमेंट्स बारे तुसीं सवाल पुछे जी। असीं अपनी लिखत विच भी ये गल कही सी और एक डिस्कशन विच भी कि बादल अकाली दल ने जिहड़ा ट्रंप कार्ड रखिया है वो ट्रंप कार्ड है 5 सिंह साहबान दा जी, और वो अल्टीमेटली उस नूं यूज करनगे जी। और उस दे रही उन्हां दा जिहड़ा होर सी संत समाज वाला वो इवें ही है जिवें ਜਦੋਂ शिकार ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੰਟਰ ਡੌਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਮਾਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ मेन शिकारी कुत्ते जिहड़ा जिसनूं जिहड़ा उस दे उत्ते फिर पूरा वार करदे उस नूं जिहड़ा उस शिकार नूं मारदा। सो असीं समझदे हां भी ये बादल दल ने इस स्ट्रैटजी दे तहत ही फाइनल स्टेट पावर उन्हां दे कोल है जी। धार्मिक तौर दे उत्ते जथेदारां नूं बड़ी कामयाबी दे नाल वरतदे ने समय समय किनू थले लाना है, किनू सम्मन करना है, किनू कढ़ना है, किनू रखना है जी। ते संत समाज दे नां थले जिहड़ी एक बिल्कुल गैर पंथक लाइन दे उत्ते एक जिहड़ा ग्रुप खड़ा कर दिता गया है। कोई 10वें पातशाह ने, किसी गुरु साहबान ने कोई संत समाज नहीं बनाया होया है। ये तो एक भाई भाई दे कांसैप्ट वाला खालसा पंथ जिथे बराबरी दी गल और उन्हां भाइयां दे विच उन्हां गुरसिखां च जिहड़े चंगे जीवन वाले गुरु वाल मुंह करने वाले गुरमुख सज्जन सन उन्हां दा हमेशा ही नाम रसिया गुरमुख वीर और यही साडे अरदास दे शब्द भी ने कि सही प्यारे मेल
ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈਜੀਟਿਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵਰਜਨ ਟੈਕਟਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਓ, ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਬਦਲੋ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਹਾਉ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, 40-42 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸਡ ਜਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲੀ ਹੈਲਥੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਆਦੇਸ਼, ਸੰਦੇਸ਼, ਸਲਾਹ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਈਵਨ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ 42-43 ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿਖਾਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੇਮ ਗੇਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ 3 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਦੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਇਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ ਕਿ ਜੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਓ ਔਰ ਉਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ 2 ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ
ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਰਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਈਜੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तो ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੁਕਵੇਂ ਪਰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਕਨਫਰਮਡ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਥੱਲੇ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਰੀ ਔਰ ਰੇਤਾ ਔਰ ਸਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਟਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਪਿਛੋਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਔਨ ਪੈਰੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਡੀਟੇਲਡ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਹਾਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਉਸ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਈਵਨ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 119 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਫਰੰਟ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਹੌਕਿਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਜਿਵੇਂ CNN ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਔਨ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਇਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੇਲਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
12th ਆਵਰ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Viewers, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक तक। Keep watching News TV 84 the now. We'll be right back after a short break.